कर दिया दुर्पेशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया दिल को रोशन कर दिया आंखों को बीना कर दिया खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए क्या नजर की जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया आदमियत का रज सामा मुहैया कर दिया एक रब ने आदमी का बोलबाला कर दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद काबिल कदर काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम क़ुर्राए इज़ाम और ज़माने इस्लाम कदरमन इज़्ज़तमंद मुसलमानान वरुणो मन पे अहम कार बाने अल्लाह दे कोर गिरा मुंशिवियो या गदम लास्ता तो देओ योरूर लनिका तकरीब दे बारे सिलसिला के मंगरा मुंशिवियो लनिका मुख्तार यौलो इबादत दे दादी यौला सदीर इज़रा पैगंबरान तरीका दा एक सिर्फ यौलो पैगंबरान चाहे वजुला नबी करी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बाकी नूर पैगंबरान वजुला करी दी और ढेर ढेर वजुले करी दी सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़र दी बयाने करी दी रास दाऊद अलैहिस्सलाम सर दी बयाने करी दी रास नूर पैगंबरान ढेर ढेर वजुला करी दी ये उम्मत पर अल्लाह जुल जलाल सलूर वजुल इजाजत वर करे और सलूर न सेवा नशी गोले तो आदम मुतालिक मसाइल अहकामात फज़ाइल बरकात आप उड़े जाती है हुजूर अलग वक्त के बयानी अल्लाह ने तेरे मजलिस देर वक्त देर शो देर ऐसा तेरा शो अल्लाह खबर बता दिया उन जिस्ता सर के मगाए की जगत खासदार योग्य वक्त का सुनी अपन को कई दाना पानी और तिलावत कुरान तिलावत के किदा कारियान गौर तिलावत को दूरा मजे को ताबे कुरान उसने नाज़िली की समझा किस्तावा वो को बेउ लगे तो और या मिसाल को तो दियो अनात्मान की नातवानी बोला तुमरा मजे को नजरिया इस्लाम सिफत के 15 सर के नमाज कई मुझे 15 जम की या मोहम्मद गले बता के यल्ली या बड़े नमाज कई या शहादत से नागला मजा कई मुख्तरम वो को बेउ लगे बता सुली कोई अनुबस ताला तो क्रोध में पके से मंडल है और कलमा दा तकरीर तो क्रोध और न केटा के बोले के माता है वक्त न मुख्तरम ला बयान बता दो ताज कोई औरत के रसाई नमो को आराम पर इरादा पड़ा हर वक्त ये बात यौला कोनला इंशाअल्लाह वली लग वक्त हम देर ना असलम वता समात के तवज्जो तरकी नहीं राजी प्राइवेट के ये तो खबरें को अल्लाह ने माफी गुनाहगार का सही लेना ता सही औरीदो या मुतूल ता सही अमल को तो की कराना सीखी इधर मंदो मुवादता की मौजूदा जदा दियो ला तमीज करते हम बराम दा और करीबा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया सबका दार मदार के दे दुनिया की आबादला मदा तो वादबा ने आबादला वादा मुख्तलिफ तरीके दी और मुस्तशरिकीन यहूदियान नसरानियान और दादा गैर मुस्लिम खलक अगई वजुला कई और अगा वजुला अगा गैर अगा दस तरीके से अल्लाह को दे तरीका दा इंसान अल्लाह पैदा करे दे और दा दुनिया अल्लाह पैदा करे दा और चित्तों के औषध दूर की दागे पे चलो बाने अगर खपुएगी इंसान को तो दा स्पीकर दे दा मन गई तो लग जाए वो सलाम कर करे यो शान कर बल शान
خو که چې دا چا ایجاد کړی کامرانه ما په لاس د هغه کې یا به پوه چې د فلاني ځای کې فلانی چل دی ځکه هغه ایجاد کړی دی هغه پوه دی پرې که نه هغه د هغه بیانات دی په مرض پوهېږي نو انسان ایجاد کړی الله دی دا دنیا ایجاده کړې الله ده دا اسمان او ځمکه ایجاد کړي الله دي د دې په چلن باندې پوهېږي الله څه د ده لپاره ښه دي څه د ده لپاره ښه نه دي کم کار ورته پکار دی کم نه دی پکار کمې طریقې سره د ده خواهشات برابرول پکار دي کمې طریقې سره نامناسبه دي او دې به د ده خېټې ته کم څیزونه ورچول ښه دي کم ورله ښه نه دي کومو څیزونو ته ده سترګې چلول او کتل ښه دي کم ښه نه دي کم اورېدل دله ښه دي کم ښه نه دي کم ویل دله ښه دي کم ښه نه دي کم کار دله کول ښه دي کم ورله ښه نه دي دا د ده دا مشینري الله جوړه کړې ده د دې په چلولو باندې الله ښه پوهېږي نو الله ربالعزت په دې قرآن کې د دې مشین د چلولو پوره یو پوره دغه رالېږلی دی چې دې طریقې سره به یې چلې سترګې به داسې چلې غوږ به داسې چلې لاس او خولې به داسې چلې دا ژبه به دې داسې چلې دا ټوله طریقه الله دې قرآن کې ښودلې ده او بیا قرآن د تشریح او د وضاحت لپاره رب العزت نبي علیه السلام راواستو د هغه حدیث یې راولېږل د قرآن تشریح او وضاحت یې موږ ته کړی دی محترمو په هغې وضاحت کې په هغه قرآن او حدیث کې د انسان د خېټې تقاضا ده هغې وضاحت او د هغې تفصیل شته څه به خورې څه به نه خورې کومې طریقې سره به ګټې کومې طریقې سره به نه ګټې څنګه به ګټې څنګه به څټې دا ټول طرز طریقه پکې شته دا قسم تجارت جایز دی دا ناجایز دی داسې قسم زمینداره جایز ده دا ناجایز ده ټول یې ښودلي دي دغه شان محترمه ستا د دې سترګو هم دغه شان دا ستا یو ضرورت دی چې ته به ګورې نو ضرورت الله تعالی تا دا نه وي چې سترګې پټې کاټو ګورمه خو څنګه ګوره داسې ګوره او داسې مه ګوره دا غوږ الله درکړي اورېدل اورېدل ستا یو ضرورت دی او دا به ته کې نو کې به خو څه به اورې څه به نه اورې دا ژبه درکړې او ویل به کې خو څنګه به کې دغه شان چې الله ذوالجلال تا ته د خېټې تقاضا درکړې ده نو خېټه به مړې خو د څه نه به مړې او څنګه به مړې دغه شان چې الله ربالعزت تا ته د جنسي تعلقاتو یو تقاضا درکړې ده دا تعلقات به ته څنګه برابرې په کومه طریقه د برابرول جایز دي په کومه ناجایز دي نو محترم هغه طریقه چې الله کومه رالېږلې ده چې په هغه طریقه دا تقاضا او خواهشات برابر کړي په دې کې خیر دی په دې کې ثواب دی په دې کې اجر دی په دې کې د دنیا بقا ده په دې کې د الله رضامندي ده په دې کې د پیغمبر خوشحالي ده او په دې کې ټول کار سم دی په دې کې ستا رشته جوړه شوه په دې کې ستا سپرګنۍ جوړه شوه ستا سر ستا د پلار په شان ستا خواښ ستا د مور په شان ستا د ښځې سر او خواښ د هغه د مور او پلار په شان دوه رشتې پې یو ځای شوې دوه خاندانونه پې یو ځای شو یو بل سره مثال په طور دومره حد ته خپلوي پیدا شوه چې وراثت وړل پکې راغلل وراثت څوک د چا نه که ډېر نږدې شي خو وراثت نه وړي خو چې کله پکې استاد یو دوه ټکي ووایي او خطبه وویلې ته نکاح یې وتړله دا ښځه د دې سړي نه وراثت وړي دا سړی د دې ښځې نه وراثت وړي دومره ډېره خپلوي پکې را پیدا شوه دا د قرآن برکت دی دا د نبي آخر زمان برکت دی دا د اسلام برکت دی چې دا نه وي او بیا دغه خواهشات او دغه تقاضا دغه مستشرکین دغه یهود او نصارا او دغه دهریه خلک هم برابروي خو محترمو د هغوی د برابرولو ډېر لکه د ځناورو نه بل څه طریقه نه ده لکه د ځناورو غوندې خپل خواهش یې برابر کړ باقي د دې بچی پیدا شه پلار یې نشته مور یې نشته بس یو ځان دی یو سړی دی د دې وجې نه هغوی خودکشۍ کوي چې یو ماشوم باندې خوشحالي راغله نو ماماګان ورسره شریک شي سرونه ورسره شریک شي خپل خاندان ورسره شریک شي نو چې یو ماشوم دی او هغه انسان مور وزېږو په هسپتال کې مور لاړه والوته مور ته په هسپتال لا کړې چلو زه ته خدا خیال ده ته خدا اخو لاړه لاس کښېنه ماشوم حکومت لوی کړ دا ماشوم په ده که خوشحالي راغله څه مطلب او که په ده خفګان راغله څه مطلب دا خو یو الف دی او یو الف خو یو الله مزه کوي دا سره څه دي محترم راشم د اسلام نه راشم د نبي آخر زمان نه دومره ښکلې طریقې موږ ته راغله چې په یو واده سره څومره خاندان یو ځای شو څومره خپلوۍ پکې یو ځای شوې څومره لوی برکت پکې راغی څومره لوی الفت او محبت پکې پیدا شو دا برکت پیدا وه برکت د عاشقۍ دی
دغواړه برکت د عاشقۍ دی د څوک اوس کاندې څوک کتم څوک اوتاد سبحان الله دا د محترمو دا د اسلام برکت دی دا د قرآن برکت دی څومره لوی خیر مونږ ته میلاو شو په قرآن سره په اسلام د محترمو په واده سره ډېر احکامات دي ډېرې خبرې دي چې هغه د زنانه پر نارینه باندې حقوق ثابت شو ډېر حقونه دي چې خاوند پر ښځه باندې ثابت شو چې رشته نه وه یو بل ته کتل حرام وو چې رشته نه ده او نکاح پکې وتړله شوه نو څومره حقونه د خاوند په ښځه رالل او څومره حقونه د ښځې په خاوند باندې ولهن مثل الذي علیهن الله پاک وایي د زنانو په تاسو داسې حق دی لکه څنګه چې ستاسو پر ښځو باندې حق دی بعضې خلک وایي د خاوند ډېر لوی حق دی د خاوند ډېر لوی حق دی نو د ښځې داسې نه ده چې ګن د ښځې څه حق نشته د دې حق دی او د ده هم حق دی دا حقونه ثابت شو په څه سره په نکاح سره په نکاح کې دومره لوی خیر او برکت دی نو دوی نه معلومه شوه چې دا نکاح څه شی دی دا یو عبادت دی دا نکاح څه شی دی دا یو عبادت دی نو چې عبادت وي او دا په طریقه د ضلالت وي هر دې نه به څه جوړېږي بیا څه ووایه ډېر زموږ دا پښتانه که تاسو خیالي هغه نکاحونه کوي او د نکاح په دې تقریب کې د نکاح په دې پروګرام کې څومره بې حیایي وکړي څومره فحاشۍ اوریانۍ وکړي څومره په دې کې ګمراهۍ وکړي څومره الله ربالعزت خفه کړي څومره د نبي آخر الزمان په روژه مبارکه کې ډاډمن کړي او دې وایي دا خوشحالي ده دا خاطي ده خاطي وایي په دې باندې مزه کوي وایي من په جواب مزه کوي او خاطي په سورنا مزه کوي او یاره تا به دې سورنا وکړه مزه دې پې واخسته نو تا خوړه خوشحاله کړه خو الله دې پې سخته کړه تا خوړه خوشحاله کړه خو زړه د امام الانبیا دې په روژه مبارکه کې ډاډمن ډېر بدکار د خپل یو معمولي سور لپاره دې دواړو کونو سردار په روژه مبارکه کې ډاډمن کړه څومره دې خفه کړه څومره بد دې وکړل زموږ پښتانه دا خبرې کوي محترمو دا واده مثال په ډول را وشو دا واده به وشي سبا به تاسو چې الله دې په خیر سره تاسو کړي عزتمندو په دې کې څومره لوی خیر او برکت وي څومره ښکلي تلاوتونه پکې وکړو څومره ښکلې نعتخواني پکې وشوه څومره ښکلې او پکې خبرې وشي او بیا پکې ښکلې مزېداره د واده جنګ وشي په دې کې به خیر او برکت وي چې دا بل شان طریقې سره وشي نو څنګه پکې ته خیر غواړي څنګه پکې ته برکت غواړي ځکه خو د هفته تېره نه چې په کور کې کرکټ شروع کړه هغې بیا وایي ویره داسې چل دی هغسې چل دی او دا نیمه داسې او دا ناجایز او دا جایز او زه دا کوم هغه ده هېڅ نه کې جایز نه ناجایز کړې ده فشت اول جون حد مهمار کج فشت اول چوزن د مهمار کج تارا ود دیتا تا سوریا میرا ود دیوار کج معمار او میسن کاکا کینی نو بل سات دې در سوریا پورې به دیوال کوږ روان او انجام یې د پرېوتوي نو دا مونږ هفته کږی ابتدا دا مونږ هفته کږی زمونږ د پښتنو عجیبه غونې کار دی چې یو ځای ولا ډېلې بل ځای کږېږي عجیبه غونې کار دی یو وخت داسې و د نن لسه موده مخکې چې واده به دې کو دا مشران پکې ناست دي او ما ته هم یاد دي څه دومره ډېر عمر خبره نه ده خو لکه چې واده به و نو هلک به داسې ذمه دار خپل کور به هم سم او د نایکانو کور به هم سنبالو سامان به یې هم اخیسته دا کډې کډې دا به هلک کور اخیستی بیا به یې هغوی کره وړي بیا به یې هغوی د کور نه واده سره بیا راړي داسې به یې کول که نه دا کډې به هم هغوی کولې لکه دا به یې واده هلک سره کولې او د هغوی د کور د روټۍ کولې بیا خرڅ به یې ودرېد که خرڅ به یې ودرېد خرڅ راړه نو خرڅ به یې ټیم غوښته نو د واده راته جیبونه چا به تیار وړل هلته چا به له اومه وړل ځان ته به هلته په هغه در خشاکو پورې دا به یې کول بیا به هغوی چای وله چای چیني او پتې هغه پای او دا به هم راغله دا به یې یاره خو صرف جیدا به یې ورکوله نور به یې څه شی نه ورکول نور به هر څه د لالا به ذمه دار هر څه لالاجي ذمه دار یو وخت داسې مولیان شروع شول مولیان خو خدای دې ورته خیر کړي دی خو چې ځای ته ورسوي نو که بل طرف ته یې کړه نو بیا به زه لارې بیا مسلمان چې یو بیرې در باندې کلکه خاص کړه که نه او ویې وي چې ته مرتد شوې
ته به چغې وایې چې مسلمان یم کلمه وم بس هغه در باندې یو بې پروا ولګوله چې کوم سړی مسلمان کړه بیا دې څوک کافر کړي نو دا ملیانو لګېدل نو شروع کوله خدای بندګانو دا ولې زیاتې کوئ دا تاسو لور خور په سر باندې دومره مال اخلئ پیسې اخلئ او خرڅ خوراک اخلئ تاسو دا ناجایز دي دا مه کوئ چې څه وخت کېږي د ځان نه وکوه چې دې کېږي مه کوه خو داسې مه کوه نو محنت شروع شو نو کېده ورو خبره الټه نو اوس لالاجي ته وایي د ځان له کوټه جوړه کړه کوم بېدله ده لالاجي کوټه جوړه بس بیا د جنایت لار ولګي نو بس راچلېږي دا فرنیچر دی د 2 لکو 3 لکو دا سیټونه دي دا کالې دي دا کپړې دي دا یا خدایه زما وایي تا خپله خبر یې نو هغه دی واده و نو هغه زموږ د دوستان دا پورې کچوالي نو هغه داخلي نه چې مردان د وختونو ما خواته رالل زما یې څه وکړل ویې بس د دې وړۍ واده و یو جوړه وله موږ واغسته یو هغې واغسته موږ وله په 10 زره واغسته هغې وله په 15 زره واغسته او نو بس دا دوه ډېرې راجس سړي که خپلې واده کې د ستا په طرف دوه جوړې نو دا جوړې شوې دا بېزار کړ دا کالې شو کالې هم نن خدای د خیر وکړي دا خو یې کولې کور کې جوړوي خو لکه عجز سړی بوتل یو لاکه 2 زره باندې خو یو توله ده داسې حکومت را باندې خدای راوستی دی زنده باد دی وایي مرده باد هم زنده باد ورکړو دې پښتنو ورکړو دی ویې ډکه سړی صحیح دی یو چې یو دا دنیا خدای جوړه کړې ده ما ته وویل دې څلور کوي که نه نو دې دنیا ته ترکان پکار دی دې ته ډوډۍ پکار دی دې ته زرګر پکار دی دې ته لوهار پکار دی دې ته ملا پکار دی یاره دې ته داسې کسب نشته چې هغه دی پکار هله به نظام چلېږي نظام هسې نه چلېږي نو دې دنیا د دې فرق پروف دپاره د لږو دپاره هم کسان پکار دي که نه چې پنډوس ولي یا که نه پنډوس په لرګي باندې ویاندې ولي داسې خلک ول هم پکار دی که نه اوس ته ووایه زه خدای پیدا کړی دی ممبر دی حتی زه کېنولم د بادشاه په تخته باندې په تخت یې کېنولم زه پوهېږم زه به څه کوم ورته تقریر وکړم یو سړی دی هغه الله پیدا کړی دی چې یا پنډوس به ولي او یا به پنډوس به یې سوباړي وی او به یې بهندرې به ولي دا دوه کاره ستا ذمهداري ده درمارکه پورې به دا کړي حتی راوسته هغه دې په کرسۍ کښېنو نو څنګه چل څه به دې جوړېږي هغه خو ټول خدای پیدا کړی پنډوس ته ورته په باچا یې کښېنو نو هغه به 1,32,000 نه رسېږي هغه څه پوهېږي هغه خدای پیدا کړی یو کار ته ورته حواله بل کار کو جوړېږي ورته څه دا ما په خپله به ځان کړي که مې د دې نه حال بدتر شي خوښ پېژمه دا ما په خپله به ځان کړي لکه د پړي ول په ول تاونه خورمه پرېږده چې دا ول په ول تاونه وخورو پرېږده ورته یو توړه بالښتۍ چې راړې هغې غوږ نه یې نیولي یو 1200 روپۍ پرې ورکوې چې بیا نه کې د پنډوس سړی بیا په دغه نه کښېني خدای پیدا کړی پنډوس او تا کښېنو په دغه باندې په تا نو محترمه خفه کېږئ ما ته خفه کېږئ نو شل ځله خفه کېږئ داسې بیا سره تاسو سړی نیمې شپې ته اقرارونه بیا سره محترمه زمونږ د اعمالو نه جوړېږي ته دا د هغه ګناه نه دی زما ستا د عمل نه اعمالکم هم مالکم زمونږ د عمل نه جوړېږي دقه شی دې جوړېږي دقه شی دا چې څه جوړ شو دا دې جوړېږي زمونږ د اعمال محترمه یو وخت داسې و چې دا ذمهدار به هلک و یو وخت داسې راغی چې هلک خو باچا دی یو کوټه د جوړه کېږي بس نور ذمهدار داداجي دی اوس به لګیا یي لور له به څه سره پیدا کوي نه شریعت دا وایي او نه شریعت دا وایي دا چې مونږ څه کوو دا هم شریعت نه وایي او دا هم شریعت دومره ښکلی قانون دی ما نبي علیه السلام مونږ ته ښودلې ده که نه نبي علیه السلام خپله لور مبارکه واده کړې ده که نه زما ستا لور ډېره ښکلې ده ما او تا ته ښکلې ده ډېره عزتمنه محترمه ده او ډېره ما ته ورباندې ګرانه په مونږه ګرانه ده و یاره د امام الانبیا فخر الرسول تاجدار مدینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور مبارکې نه ښکلې ده
داغه نه محترمه ده داغه نه عزتمنه ده وفاطمه سیدة نساء اهل الجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فاطمه بیبی چې دا د جنت بیبیانو سردار ده الله ذل جلال ورته دومره لوړ مقام ورکړی چې د جنت د بیبیانو بادشاہي ورته ورکړې ده دومره زیاته نبی علیہ السلام ته ډېره زیاته خوږه وه چې کور ته به راغله امام الانبیاء فخر الرسل به ورته پاڅېده فاطمه بیبي به ځان سره جوخته کړه او پرې مخ پرې تندي باندې به یې ښکل کړه نبي علیه السلام ورسره ډېره مینه کړې وه او نبي علیه السلام باندې فاطمه بیبي ډېره زیاته مینه وه یو ورځې د غرمې ټیم کې راغله بې وخته ټیم کې راغله نبي علیه السلام ته یې دوی ته خو بې وخته راغلې څنګه راغلې ورته وی د الله حبیبه او زما باباجي موږ ته د عزت بدریا دې وشوې چې موږ ته د خوراک څه شی نوم میلاو شوی نن علي صاحب بار وتلی وو او نن یې څه مزدوري کړې وه مزدوري ورته میلاو شوه نوړۍ واغېستل کور ته یې راړل هغه چې کور ته راړل او ما واهګل د هغې نه ما روټۍ پخې کړې او نن کور کې چې څو کسانو د هر کس په سر باندې یو روټۍ ورسېده یو د حسن یو د حسین یو د فضه رضی الله تعالی دای وینځه وه یو د هغې شوه یو د علي شوه او یو زما شوه هغه یې روټۍ وخوړه ما خو تیارې کولو نو زه رستو ما نو چې ما کومه خپله روټۍ خوړله او یو ټوکړه مې ترېنه وخوړله د الله حبیبه خوړه باندې مې چپه راغله خوړه باندې مې چپه راغله چې زما بابا به م روټۍ خوړلي وي او که نه بس هغه نیمه مې خوړلې وه نیمه مې پرېښوده نو هغه مې دادې په دې کپړه کې رانغښتې ده او ځان سره مې راوړه ما وې که تا نې خوړلې نو نیمه به ته وخورې نبي علیه السلام ورته وی دورې راجوخته یې کړه ښکلې کړه ورته یې وی دورې درېیمه ورځ ده چې ستا باباجي په دې ژبه باندې یو نوړه املا نه ده ایښې ولې نه ده ملاو شوې نه ده یاره یاره کان ته چې وګورو چې دا مونږ به څه کوو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یخې یخې اوبه څښئ د غنمو روټۍ ته به مشران وي دې ته به سپوره نه وایي چې پخکړې ورسره ني دا سپوره نه ده دا پورې ده دا د پخکړې سره ده دا تا دې افغان ډېرې ښکلې خبرې بیانات کې وکړې که نه چې ستا په شان چې څوک شته نه ته هغه وي چې تا په خپله نمره تېره کړې ده او په بل باندې دې پروت دا حقیقت دی نو محترمو هغه بیبي هغه د نبي علیه السلام لور مبارکه چې ودېده نبي علیه السلام ورسره یو مشک ورکړ بچیه دا مشک مې در سره سامان کې کړی یو ورله یو څادر ورکړ یو کمبل یې ورله ورکړه چې هغې کې زوره ټوکرې لګېدلې وي یو ورله داسې یو څو څیزونه یې ورله ورکړل یو چاټی او داسې یو چاټی یې ورله ورکړه او داسې یو دوه درې څیزونه یې ورله ورکړل بچیه داس او یو روایت کې راځي ورته وي بچیه ما سره خو زر نشته د کجورې یو پاڼې راکړ کړه د هغې نه نری سړګه نری تالې ترېنه ویسته د فاطمې بیبي په غوږونو کې ورته وکړه کړۍ ترېنه جوړه کړه ورته یې وي دورې دا ستا د واده زیورات دي محترمه هغه په غوښتې قسم دې د سپاړې راوته سرو زر نه جوړېده سره زر کېدل دې ده غوښته ده داسې نه کوله ځکه هغه الله پاک وایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو لپاره په نبي اسلام کې نمونه ده نو چې نمونه وه نو نمونه یې موږ ته یې نمونه پرېښوده چې تاسو به داسې ژوند کوئ
تاسو به داسې خپل لور ودوي، تاسو به خپل بچي له داسې واده کوئ، تاسو به قاضي داسې کوئ او تاسو باندې به حالات داسې راځي، لوږه به راځي، دنده به راځي. که نبي علیه السلام لوږه نه وی تېره کړې نو د غریب لپاره به څنګه نمونه وه؟ که نبي علیه السلام سخته نه وی تېره کړې د غریب لپاره به څنګه نمونه وه؟ که نبي علیه السلام د دین له خاطره غاښونه مبارک مات شوي نه وو نو د غریب د یو مجاهد مسلمان لپاره به څنګه نمونه وه؟ نبي علیه السلام په مخ مبارک کې که کړۍ غرقې شوې نه وي نو مجاهد او د غازي لپاره به څنګه نمونه جوړه شوې وه؟ خو چې الله پاک نمونه کړې ده نو په رښتیا یې نمونه کړې سمه نمونه یې نو محترمه او امت باندې مین څومره دی، مهربان پې څومره دی. یو ورځ نبي علیه السلام تشریف فرمایي، جبریل امین علیه السلام راغی، تشریف یې راوړ، سلام. نبي علیه السلام ورته جواب ورکړ، کېناست. نبي علیه السلام ورته وایي جبریل نن داسې خفه مو نه معلومېږي، ولې څه وجه ده؟ نن خو داسې ولې ښکاري لکه چې څه خبره درته پېښه وي، لکه چې ډېر غم در باندې راغلی وي. جبریل امین ورته وایي د الله پیغمبره څه به درته ووایم؟ ورته وي ووایه که نه چې څه درته پېښ شوي دي نو ما ته ووایه څه مسله درته پېښه ده. او ورته وایي د الله حبیبه نن تللی وم د جهنم سیل مې کول، الله پاک راته اجازت راکړی و نو نن مې جهنم ولیدو، نن مې د جهنم دیدار وکړو، ملاقات وکړو، سیل مې وکړو. او ورته وایي ووایه نو څنګه چل مې وکړو؟ ورته وي الله ذوالجلال په جهنم کې طبقې جوړې کړي دي، نو لومړی طبقه د ټولو نه لاندې چې ده، د ټولو نه لاندې طبقه چې ده نو په هغې کې منافقان پراته دي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان به د جهنم په لاندې نه لاندې طبقه کې وي. د ټولو نه سخت ځای چې دی په جهنم کې نو دا د منافقانو دپاره دی. ان ورته بیا بل ورپسې څنګه خبره ده؟ او ورته وایي د الله پیغمبره دویمه طبقه چې دا دویمه ځای چې دی نو دا د مشرکانو دپاره ده، مشرکان به پکې پراته وي. دویم ځای چې دی دا د مشرکانو دی. نبی علیہ السلام وقت ایښی ان جبریل امین علیہ السلام ورته ویل الله پیغمبره دریم ځای چې دی نو دا د یهودو دپاره دی، درېیمه طبقه دا د یهودو دپاره ده. ورته وي ښه بیا ورپسې ورته وي د الله حبیبه څلورمه طبقه چې ده نو دا د نصاراو دپاره ده. ورته وي ښه ورپسې مخکې ده، ورته وي بله طبقه چې ده نو دا د مجوسو دپاره ده، دا د مجوسیانو دپاره ده. دا یو ناکاره ده، دا په کافرو کې دا د دوی دپاره ده. ورپسې بله بیان کړه نو چې عقیدې ته راغی ومې طبقې ته راورسېدو. ورته نه هغه د جبریل امین علیه السلام نبی علیہ السلام ورته وایي که نبي بیا دغه بله طبقه چې دا د چا ده؟ جبریل علیه السلام ورته وایي د الله پیغمبره دغه اومه طبقه چې دا ده دا ستا د امت د ګناهګارو دپاره الله تعالی مقرر کړې ده. نبي علیه السلام ورته وایي یخه زما امت دپاره په کوم ځای دی؟ جبریل اسلام ورته او ما وایي د ستا د امت دپاره په کوم ځای. جبریل اسلام ولاړ واپس شو او نبی علیه السلام راپاڅېدو او بس یو حجره ده، یو کوټګی ده، هغې ته ورتلو، دروازې بندې. بس تکلیف دی د لمونځ وخت کې لمانځه ته راوځي، حجرې ته مخکې لمونځ وکړي او بیا بس حجرې نه پاڅي او بیا کوټګی ته نه خبرې کوي. سترګې مبارکې د نبي علیه السلام تکسرې الوان دي. صحابه کرام چې ورته ګوري نو وایي څه خبره خدا په جرأت نشي کولی چې تپوس یې نه وکړي چې د الله حبیبه څه مسله پېښه ده. بس لمونځ کوي او واپس ځي. نو خلک راغلل او صحابه کرام راغلل. حضرت ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه ته
ورتوي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توي ورتوي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نندرے مرزا وربانے سب پوچھے سرگی مبارکی کی سری دی اور دستر گنے او کے بئیگی بدین لگی جسم سر بے قدا کوٹا کئی کے ناستے او تکراوزی انتا تدانا تعالی نبی غمبر محبوب یاری و ثانی اسنین اذ ہما فی الغار اللہ تعالیٰ کو قرآن کا ذکر کر گئی کہ تد نبی علیہ السلام مل گئے بھی نو تو لار شاو نبی علیہ السلام کا دروازہ اٹھا کو ازان کو کرنا کوئی کیا کہ سری کو صحابوں بندی روی بوجھ پروت تھے اور خود کو بھی بوجھ پروت تھی آپ تو صحابوں ماشو کھوا اور جب ماشو کی سڑے وہی کرے برداشت ہو رہی تھی داولاد تیرا کوئی ماشو کرا کرا داولاد که معمولی غنده که وای گئی البته کی برداشت کنه اور طول کنی خی سر تاولا ناس نی وچی مجی وای گئی البته ابیولی بردی نشی برداشت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانے دروازے تھا اور دروازے اٹھا کھولا سلام موسو نبی علیہ السلام کا دروازہ کھلا ہونا واپس صحابہ کو کیسا نہ جانا یہ دروازہ کھلا ہونا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقل اقرارے اور توئی توکل عاشا لکتا دیدیاتی سے نبی علیہ السلام کا دیر خوگی اوتا آسو کی جستاد طبیعت اوتا استاد رائے سرست اللہ ذوالجلال رائے سرست رائے سود رائے رائے شویلا قرآن دی مشان وصول رائے باندی اللہ تعالی استاد رائے سر موافق رانا دل کرے نبی علیہ السلام دیر خوکی صحابہ دیر مین دیر نتول آواز ورکا شاید جتا تدروازہ کلاو کی حضرت عمر آگے دروازے ہوتا کولا نبی علیہ السلام نے طرف سمتر کلاوی تو اجازت ملاؤ نشو حضرت عمر سے بم واپس شو مانو کیا واپس راگے صحابو اسنگا چلو شو ورطیگی ماتم دروازہ کلاو نشوا یارا سوکو سو جاتو تکبیر دانتا تدا قام قایو دیر مسئلہ بے خلا قام خاص چل دے ابو جدا بس خبر ہے کہ نبی علیہ السلام نے تم رضاک من کرے اور جنگا ناستے اور سرے کی مبارک کی چتری دین دا قام خاص خبر دا سوکو ویریو سرے دے کہ نبی علیہ السلام بدا مبارک ہوئی جدا زمان دے لے زمان خاندان دے السلمان مننا اہل البیت سلمان زمان لے دا اہل بیت ندے نبی علیہ السلام دا سلمان بارک دا خبر کریوا چدا زمانگا ندے علیہ سلمان سببو کدکا چدا اہل بیتو کی راضی دے بدا سلمان یو دے آقا دا دروازے اٹھا کھولا دروازہ کھولا ہونا آقا وستو حضرت علی کرم اللہ وجہو نبی علیہ السلام دلیر محبوب دے نبی علیہ السلام نفس جگر فاطمہ بی بی وربان واسدہ اقی اغتبو نکیدے کی داغد وجنا داکار سمشی خلط یدی سے برہوت ورطوئی دا مسئلہ پیخدا اور نبی علیہ السلام بانے دیر دوئی پوچھتے او دروازہ نکولاوئی نکاتب کلاوگی کاتب آلواتوئی نسلاشا حضرت علی سے برنوی لاغشم اورارمان شم زان سر سوچ کے وہی جب بکر تا دروازہ کلاو نشوا عمر تا کلاو نشوا سلمان تا کلاو نشوا نوانی تا بسنگا کلاو شی واکان سیو بلدا کم رال کورتا سو پلی بی بی تا قرد فاطمی بی بی توئی وتوئی نبی علیہ السلام دننا سے روزینا او جاری خفدے اور صحابہ دیر زیاد پریشان دی دیر بوجھ وروانے پروت تھے اجازت دروازہ نکولا ہوئی ماں دے ویزم نشم دے زمان یقین ندے جماعت کلاوشی اب تلال شاہ سودا سنین موئی او حسنین بارکی خنبی علیہ السلام فرمائی
الحسن والحسين لهما ريحانيا لا حسن حسين دوار زمان کشمالان گلو ندی نبی علیہ السلام بپوگا بانی کردون نبی علیہ السلام بپسیجا بانی پریوتان لا حسنین دوار پشابانی کی راستر نبی علیہ السلام بسیجا دکلا جملہ کی آقر بانی مہننے نویت لارشا او شاید کتاب دروازہ کلاوشی حضرت فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ شوا دروازے ترانا دروازے اٹھا کولا او بیا ورپسی آوازو کو تو اے زما بابا جانا تو فاطمہ یم دروازہ راتا کولاو کا نبی علیہ السلام فاطمہ دروازے ورتا کولاو کا فاطمہ بی بی بارے دمرا دیات نبی علیہ السلام میں وہ آغا دروازہ چه ابو بکر تا کولاو نشوا آغا دروازہ چه عمر تا کولاو نشوا آغا دروازہ چه سلمان فارسی تا کولاو نشوا آغا دروازہ خلق فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی تا کولاو شوا فاطمہ بی بی وردم نشوا کینا استا بابا استا مسئلہ پی خلا صحابہ دیر پریشان دی استاد استرگی مبارکم دیر سریدی نبی علیہ السلام تو انی وی بچیا یو خبر آلے جبریل لوڑی دا چکر لیا خبر آوری دنی دانو بسلمی دی قرار دے بیسا خبر آلا گریمات بیری دی یو لفظ دی خلق دا بلد دی رب جانم کی لطول نپورتا او لطول نپورتا تب کستاد امت گناہگارو دا ورمی زمان وطی با گناہگار جانم دی او زبدن دا پریشان دیما لکه زما امتی دی او جانم دی مستر کی مستری دی اسی دی امت دی وطی دی کارتا ہوئی चिरावती से कहीं चिरावती ने मेरे साथ खर्चा नहीं लग गए चिरावती ने साथ से कोरोना की लड़कियों में चले गए फातिमा की दवाई वही माँ तेरा खबर करेगा और जब बजेगा बने कमरे के दर नलास्ते अल्लाह ताला का जारूम या अल्लाह लगोरे उम्मत बानी कलम उम्मती जानम तलार नुगरे देर जात बखबय मा देर जात बदरमनियम तो पूरी जन्नतुल जलाल मा का जवाब नगरा करे नो पर नमाज मा करारे निष्ठा मान तमाम कवई फातिमा बीबी अल्लाह तुल जलाल का मुतवज्जी हुआ ए अल्लाह या अल्लाह नबी आखिर ज़मान ने फखरुर रसूल ने او مشفیع المذنبین دے رحمت للعالمین دے اللہ ذوالجلال کا قدیر محبوب دے او چیزے خبری اللہ ذوالجلال تو نظام بخفا خفائی یا اللہ سہل لے گا اللہ ذوالجلال ورتوہر لے گا ولسوف یعطیک ربک فترضا محبوبہ خفقی گما لبستا امتیان جنم کا نبوزم जितना खुशहाल है आगा पूरी में पेशनन की तो पूरी जितनी रज़ा नबी अलैहिस्सलाम फरमाए इज़ल्ला अरज़ा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार चले हम खुशहाल नशब ले रमा यौमती पूरी जानम की ज़बान रज़ा अल्लाह तआला बरका ताला मेरे वर्ष नबी अलैहिस्सलाम दाने नफस का दिया रखो मुहतरमो दासी बीबी फातिमा बीबी दासी बीबी हुआ और दाने दासी सादा गए सरवाने दासी सादा गए मुहतरमो नमाज साजुला बेंदे दीर कमुंगा दीर जनी दीर करानी उम्मत तमामी उम्मत तुमरा उम्मत बाती के लिए रजी टोले सनाना बल्कि नारीना उलमा बुजुर्गान औलिया नेकान सालिहान ना टोल के राजा में खुलाए गवाह कर बात की सबको आओ नरक की वार्ता जिराई को हाथों के साथ सादगी वार लोगों के वे अल्लाह ने अल्लाह पाक पर बोलना
نبی اسلام وینا یا الله یو ورځ چې په مړه دی راکم چې بله ورپسې لوګی نو هله به ښایي وروستو خلک به بیا وایي چې زمونږ دا پیغمبر څنګه پیغمبر و لیو ښه موړ و لیو په جامه ښه پټ و او زه خو داسې ژوند تېر کړی داسې نو هغوی ته به احساس هله هغوی به هله خوشحاله او هغوی دپاره به نمونه زه هله یم چې زه د غریبۍ حالات وختونه هم تېر کړم او زه د مالدارۍ هم تېر کړم هغوی دپاره هم نمونه شم مالدار دپاره هم نمونه شم غریب دپاره هم نمونه شم وږي دپاره هم نمونه شم مور دپاره هم نمونه شم داسې نمونه الله پاک باندې کړې وه هغه فاطمه بیبي چې وه د هغې په هغه دا چې دغه د کومې دی الله رب العزت په حال باندې رحم موږ نن سبا د اسلام نه د دین نه د نبي اسلام د طریقې نه ډېر دلیل کړي بعضې ملګري دا تبلیغ والا ملګري وایي د پیغمبر طریقې که نه زمونږ ذهن کې راشي موږ وکړي دی وایي چې پیغمبر طریقې نو دې مطلب دا چې مسواک وال د پیغمبر طریقه ده او مثال که نه یا سم خپل جومات ته رادننه کول د پیغمبر طریقه ده په سم لاس باندې اوبه څښل خوراک کول دا د پیغمبر طریقه ده پټکې وال د پیغمبر طریقه ده پنسي وچتول د پیغمبر طریقه پرېږده دا طریقې دا طریقې نیولې دي دا د پیغمبر طریقې دي بېشکه دا پکې شک نشته خو دا هغه طریقې دي دا مستحبات دي که دې وکړه ثواب سره ونه کړو نو ګناهګار دي د پیغمبر طریقه دې ځای وګوره لور څنګه ودې د پیغمبر طریقه دې ځای وګوره زیه څنګه ودې د پیغمبر طریقه دې ځای وګوره ګډل څنګه کوي د پیغمبر طریقه دې ځای وګوره خټک څنګه کوي د پیغمبر طریقه ګاونډي سره وګوره چې څه رویه دی دا د پیغمبر طریقه چې د لارې باره کې وګوره چې څه طریقه هغه پیغمبر د لارې باره کې څه ویلي دي د جومات باره کې څه ویلي دي د ګاونډي باره کې څه ویلي دي د زناور باره کې څه ویلي دي یاره خو د دې د تاسو خو موږ ته طریقې د زناور نه چې د مرغۍ هم ښولي دي چې څه به ورسره کوي څنګه طریقه به دا دغه زده کړي دي مسواک والا او پاکۍ ورته دي دې کې شک نشته خو دا هغه طریقې دي که یې وکړو د ثواب سره یې ونه کړو نو ګناهګار کوي خو چې کومې ښې اصلي طریقې دي هغې نوم نه دي چې کوم باندې غر کېږي په کوم تباه کېږي دا مخلوق په کوم ناروا باندې اخته دی لور ودی نو کوم ناروا کوي زوی له واده کوي نو کوم ناروا کوي دا څومره فضل خرچای پکې کوي دا څومره ناروا پکې کوي دا الله تعالی چې قرآن کې فرمایي که نه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کوم خلک چې بې ځایه خلکو کې دا د شیطان څکر ورځي الله وایي زه یې نه وم یاره دې کاري صاحب نه بیا تاسو کوئ چې دا قرآن کې کوم ځای راغلی دی الله وایي چې کوم خلک بې ځایه خرچه کوي دا باندې خلک وایي دا زما خپل مال دی چې هر څه ورسره مو کړلی ښه دی ستا څه مال دی در حقیقت مالک ہر چیز خدا کی امانت چند روزی نسے مار دادا اللہ دے دالے عبورت نظر کرے دا سر امانت سے دادا اللہ مالے اللہ تفاضلے للہ میراث السماوات والارض اللہ وی دزمہ چرا آسمان دوتر زمالے جب چرا سے چوائی زمالے چرا تیر مور نپیدا کی تاثر سو اور چی دنیا نتیر تاثر سن دا خطرہ پیدا کی او تاثر ملیو کیا ونکلا او تاثر څوک د بانکي څوکیدار څوک د موټر څوکیدار څوک د جایداد څوکیدار څوک د زامنو څوکیدار چې ډیوټي ختمه شوه ورځي بازاره کړه او چې کارخانې له تالاشي ولوم چې اسلام درته ونړي دا یې تالاشي وکړه په تکې پر بند کړي هر څه لرل کو تالاشي درو کې چې تاسو په خدا سره ځای نه کړه مینه ورته ته واچ کپړې ته بدل کړه دا څوکیداري ده دا الله دی والله تفاضل دا نماز تانه دي نو محترمو د دې ګټه هم په طریقه د دې سټل هم په طریقه حاجي هم د پیغمبر په طریقه کې هم د پیغمبر په طریقه کې مزدوري هم د پیغمبر په طریقه تجارت هم د پیغمبر په طریقه زراعت هم د پیغمبر په طریقه سیاست هم د پیغمبر په طریقه ملازمت هم د پیغمبر په طریقه حکومت هم د پیغمبر په طریقه عدالت هم د پیغمبر په طریقه سیادت هم د پیغمبر په یا خدا چې شی نشته چې الله پیغمبر په طریقه نه ده دا یو شی نه دی چې کومه مسواک دی واجب دی او هغه تعجب دی چې لیکل ثواب دی یا مثال پیغمبر علیه السلام جماعت ته لګید د مرغوس یو مولوی چې دی بشر سره انا یو ملګری چې په توګه جماعت کې ځای کې راځي وای دا راځي چې جماعت څنګه نه
تبلیغ وخت ګوره دا خلک دې ځای سره ګرځي څه خو به کېږي که نه ملا له هم خواله نه راځئ علماء نه هم داسې یې خبر مستنکره فرت من قسوره الله وایي داسې تېښته کوي لکه فرج د تېږه او لکه دا زمري دی چونډرېږي او تنېږي او داسې شون په یو طرف واړوي او فرارې کېږي ته ووایي داسې ته ووایي چې علماو سره کېنئ نه اورئ نه او دی سره هم نه ځئ نو جوړېږي مطرد به شئ مطرد نو څه خو به زده کوئ که نه خو دا ده ګورئ چې دی سره لاړ شئ او راشئ بس نه چې بیا په تمه شي اوس نو ما ته ولې راشي نه ولې درته نه راشي پیغمبر شوی دی زوره ده چې دس نه څه کار دی وشو نو چې هغه راغی نو هغه خو یې کړې کار ما ډېر چت درته وایي دې بل ملګري ته چې جومات ته درنه کېږي کومه خو به درنه کړي اول هغه دوی ما ته پته راته دا پته نشته ما دې نه چت کړه مخکې هېڅ راته پته که نه هغه استاد او ته پوښتنه نه دی ها دې ته دا وایي چې جومات ته درنه کېږي کومه خبره به درنه کړي نو دې وایي چې ما ته پته نشته هغه دې بس نه وایي به ته پته دې نه ته ورته ووایه هغه استاد وایي ما ته پته نشته وایي دا د پته نشته ته په دې نه پوهېږې ولې وي کافر کېږي څه دی نه هغه تا ته دا پته نشته هغه دې وکړی ما ته خوښ کېده ستا خور د تا نه حساب غواړي که نه جرګه کې زه هم درلېږلم مشران هم درلېږلي پخپله هم درته مینت کوي او هغه ژبه هم ده بال بچهداره ده بچو له پکې ته کور جوړ کړي ته به وکړي او ته ورته ستا زما ونه منل د بل چا دې هغې له حصه نه ورکوي وایي دا خپله مینه که د حصه ده داسې کار وکړه هغې له خپله حصه ورکړه وایي جومات ته بیا په خونه راته ورته په غایب ورځم لګېږم ورته په ګټه راته ته د پیغام کې اخر سره د کار وکړې نو هغه خیر دی دا زمونږ عجیبه ایمان دی عجیبه اسلام دی عجیبه دین دی چې اوس ته چې چاغي یو بزرګ چې تیر ته وځي هغه راته چې میډیا لګي را قوم چې دی دا ته ټول ته چې تصویر دی راته میډیا ځکه حدیث کې راځي چې عام علاقه خبر دی ان دا د جهاد هغه نه دی نه دی هغه خبر تاسو ورته دی ټول کورای کویا او د وړو ټول څه نظر نه ساتل کویا په خبر کې عذاب دی ویدام یو ویډیو دی چې په یو څو کې ماته هغه څه خبره ورګي یو لشاکي غني ځان بچی دی چې هغه خبره ورګي بلر دې کېدل څنګه کېږي لیسټي کې دلې کړی دا د نشه څه لکه باز کاږي چې په لای یې نو کول دنه دا پرې دې نه یو څه څه پاهه دې راکې یې څه په کار راځي او دا دې کې دې خبره ده یا و ته دا چې دې یو له ځان څه له باندې کې نه راځي باندې دا څه دی دا یو یې تا چې په نوې کې خپل کوي ته چې بیا دې راته ولې انا خو سره لار څور نشه په دغه کې دنه په وینو په دوه په ګندوري کې پترنګ کې نو وته دا څنګه چل دی الله یو په داسې کې په داسې کې وته ته په دې نه پوي را کې راځي تقوا دا کې راځي تقوا کې راځي د سپي تقوا دا زموږ هغه تقوا ده دلته کې د تسبو د بسواګو د پټکیو د خپې د قاعده د دې غمقو هغه طرف ته کول یې نه ورکو کور یې نه ورکو مزدور له مزدوري نه ورکو مزدوري کړي او ځان ته بیا ملاو چې خدای دې وباخا هغه نه دې کړي نو بني جنت کړي خپل جنت کړي نو دې کړي خپل جنت کړي مخکې کې دا کې ګټا مخکې بني جنت کړي دا مطلبي او بنیاد هم څنګه کې حاجی څنګه کې ګټل څنګه کې سټل څنګه کې ګاونډي سره دې څنګه چل دي لیباس څنګه کې کنه چغلی خونه کې کرا اور لګي خونه کې کرا چې تاسو ظلم دي هغه خونه کې چې مزدوري خونه یې ساره دا به مطلبي کار وکړي دا به مطلبي کار هغه مونږ هغه څنګه چې نه له کول کې نه له کول کې کو هدي سره بیا دا او بیا د تاسو دا شام ولا پړاکلي د جنت سره هدي کلارې خلک هم دا سره وو دا جنت د دون په خیرات کې په مریض راځي دا دا څنګه الله تعالی تعالی رسول الله پیغمبر په طریقه کې امين دې الله تعالی پیغمبر ذکر الله تعالی فرمایي تاسو پر پیغمبر اسلام کې نمونه ده نو نمونه څه دی وایي چې تاسو ټول ځوان نمونه ده د وړو وړو کارونو نمونه
د لویو کارونو نمونه د حکومت نمونه حکومت به څنګه چلې یاره پرون یو خبرې ته خیال شو یو ملګری ورته دایمون کې ختلی و بیا د هغې نه مات شه په څه وخت یې پرې رنګ کې تېر کړو دا پاکستان کې چې بس رنګ یې ورته کوي خو بیا ورته بس روغه وشو نو راووتو نو هغه ما ورته تپوس وکړ هغه راته همدې حال اواز وی چې داسې چلي او بیا چې پاتې کېږي داسې چلي داسې چلي داسې چلي داسې او بیا اخرې کې داسې وکړي او بیا چې پاتې کېږي داسې ما اسلام د نبي اسلام دې راوړي دین ته څومره ښکلی دین دی مجرم ته چې سزا ورکوي هغه هم د شفقت نه ډکه ده هغه هم د محبت نه ډکه ده هغه هم د عبرت نه ډکه ده اوس ګوره انګرېز چې پاکسي کې په کوی کې ژوند کړو نو ده ته تکلیف ډېر میلاو شو عبرت چاته هېڅ میلاو نه چا ولیدو نو خبر هغه په شپه کې دی په کوی کې ژوند کړو بیا یې راویستو راویلي ته څوک خبر تکلیف به ده څومره دی مرای ټوله اوږده شوه ژبه یې راووته سترګې یې راووتې په بد حال شو دا څومره ظلم وشو د مرګ کړی و نو دې مړ کړه نو ته څه دې خو مه کوه کنه دا څاروی دی مونږ ښه ښکلی ساتو او د چڼې راښکلو پورې ویله مونږ د قرآن کار څومره ښکلی نو چې چڼې وخت شي په طریقې یې سملو او تېرې چڼې تېره کش طرف یې راښکو بیا څه پوهېږي بیا څه به کمپیوټر راکوټه هغه تاسونه کټ شوي یا بیا څه نه پوهېږي دا څومره د انصاف کار دی په پسه چاړه باندې به وي نه حلالوي که نه د شریعت مسله ده که نه تېرې سره علاج به خو چې کش شو او دا رګونه کټ شو نو کمپیوټر نه بجلي لاړه هغه څه ته پوهېږي هېڅ باندې نه پوهېږي نو زمونږ د شریعت دا مسله ده چې قصاص کېږي هغه سترګې والا پټې کړه او ورته ووایه چې کسان ناست دي خلک ورته مینتداري کوي کېدای شي چې معاف دي کړي یارېږه ما هېر به شي بچ به شي د هغه سترګې پټې یا په تمه کې دی چې انشاءالله دا دومره مخلوق دی ورته مینتونه کوي معاف به شي په دې تمه کې دی ټیک ده دې په ورته قاضي اشاره وکړي سر دې چې ډک شي که نه نو سر دې هغه راته چې سر دې پرېوته نو په دې سر کټ کېدو باندې څومره ټایم به لګېدلی یاره خو سیکنډ به پرې لګي چې ډېر نو دوه دې پرې ولګي بس دا خو دې لکه د چرګ چاپې راتاوېږي راتاوېږي او چې څو اړ وشو خاص او خاص طرف سر زیات شو چې سر زیات شو نو دې په تکلیف اوس پوهېږي هېڅ نه پوهېږي هېڅ تکلیف ورته دې راوړي او عبرت پکې څومره دی چې کوم ورته ګوري نو هغه او یاروره سره خیال او دا کوم چل دی دا او داسې کوي که نو عبرت پکې شته او تکلیف پکې نشته دا انګرېز هغې کې عبرت ذره نشته دا ځکه خو راس پر راس باندې مقصوده سیوا کېږي دا ځکه خو دا دومره دا جرمونه سیوا کېږي عبرت نشته که نه چې هغه څوک نه دی که او تکلیف څومره دی پکې چې تا ژوند کړو رګونه کټ لري او معدې ټیک دي او داسې ژوند دی د مرای نه لاس او د شا ته تړلي ډېرې تړلي غولېدی نه شي اتا دې وځي نه څومره دې ظلم دی نو د پیغمبر دومره ښکلې نمونه ده پیغمبر موږ ته عدالت ښوولی دی حکومت یې راته ښوولی دی د سزا طریقې یې راته ښوولی ده د جرم د هر یو جرم طریقې یې راته یاره داسې څه نشته چې پیغمبر موږ ته نه دي ښودلي کتلې حوالې کې فرمانې کم کله پرېږدي پیغمبر راته ویلي چې دې طرف ته نه پرېږدي لښتې به څنګه کې داسې به کې نانی به څنګه کې داسې به کې اوبهخور به څنګه کې او اوبه به څومره اړې ستا د پټي څومره حق هېڅ شی نشته چې د وړو اوبو د چڼې راته هغه به ورته یو درس به څنګه ماتې لوی درس به څنګه ماتې او درس به څنګه کې هېڅ لاره داسې نشته او د قیامته پورې الله ویل یوم اکملت لکم دینکم ستا که فرما دین مکمل کړه نو د قیامته پورې مکمل دی الله دې موږ ته د پیغمبر طریقې باندې پوهه او عمل را نصیب کړي آمین د پیغمبر طریقې دا چې که زموږ دماغو کې کمې دي په دې دې الله زموږ عمل نصیب کړي دا پکې دي دا نه چې کنه دا بدول دي دا چې ما کمې یادې کړې ورپسې چې د پیغمبر طریقې کمې هغه چې هغه د ژوند د مرګ او د آخرت او د الله جلال هغه طریقو باندې موږ پوهه او زندګي را ده آمین دا حاجي الله مبارک کړي باندې د نور ډېرې خبرې نه کوم خبرې رانه زیاتې کړي نور ډېرې خبرې خوند نه کوي چې خلک پرې تنګ نه شي او خفه کېږئ مه هر چې خامخا چې اوس راغوښتی و څه راته خو ویل پکار الله جلال دې په دغه خبرو ما او تاسو عمل را نصیب کړي او الله یې دا حاجي مبارکه کړي الله تعالی یې دواړو طرفین ته خیر او خوشحالي ورنصیب کړي نبي علیه السلام الله جلال وفرمایل چې تا
ډولونه درې څلور کولی شئ او نبي علیه السلام په دنیا ټول یو فضول متاع شی دی دوکهباز شی دی وخیر متاع دنیا المرأة الصالحه په دې ټول دنیا کې دا ټوله دنیا متاع دی که دا جایداد دی نو متاع دی دوکهباز سامان دی زامن دوکهباز سامان دی بنګله دوکهباز شی دی بنده تیر باسي که نه وایي دا مې دي دا مې دي دا مې دي انا تا پسې کافي وله هېڅ شی ورسره نه یو کټ پیالي نو جومات ته وله یو کټ وړي هغه هم د دوړو او د جادونه ډک کپړې ني جیزاب ني څادر ني ټوپای ني بالغ سر ته ني لاندې ورته بستره ني لاندې ورته درب واچوي سوزه واچوي هېڅ شی ورته ني دا هسې خبره چې دا مې دا دوکوي ډېر باسي دوکې کړي دا دوکهباز سامان دی نبی اسلام فرمایي د دنیا په دې ټولو سامانونو کې په دې ټولو دوکهبازو سامانونو کې بهتر سامان المرأة الصالحه نیکه بیبي ده خدای دې زموږ بچی الله دې زموږ خویند دی الله دې زموږ بیبیانې نیکان صالحانې کومه بیبي چې نیک او دینداره وي او انشاءالله او د دې دا واده چې وشو نو هلک خو نه پېژنم خو دا ماشومه خو انشاءالله دا خو عالمه ده دین یې زده کړی دی او یو نیک انسان دی ځکه چې دی فراغت ورته سربندي وه نو زه راغلم ما ته دومره یاد نو دا یو ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو بهتره به دا وي چې دا په دې کور کې هغه خپل هغه دیني اخلاق هغه پکې داسې ښکاره کړي چې متاثره شي دې خلک ډېره به دا علم وکړي دا فضیلت وي دا برکت وي دا یې اثر وي چې نور ځینې عبرت واخلي الله تعالی دې دا ځای د دی په راتلو سره دین یو کینه او منبع وګرځوي دعوانا الحمدلله رب العالمین جزاک الله